Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kepada para akhwat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jemaah pengajian Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murojaah bagian yang pertama. Waalaikumsalam. Surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar
رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني اللهم ارزقني فهم النبيين فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت diulang بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت 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 nggak boleh uzlifat ya uzlifat أزلفت uzlifat أزلفت hati-hati uz nggak boleh ya wa idzal jannatu uzlifat وإذا الجنة أزلفت alimat nafsum ma akhdarat علمت نفس ما أحضرت fala uqsimu bil khunnas فلا أقسم بالخنس fala uqsimu bil khunnas فلا أقسم بالخنس al-jawaril kunnas الجوار الكنس wal-laili idza as'as والليل إذا عسعس was-subhi idza tanaffas والصبح إذا تنفس innahu laqawlu rasulin karim إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا
يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Diri saya dimaafkan kalau ada salah. Yang kelima itu harus bisa mempertahankan. Yang benar tadi harus bisa dipertahankan. Bagaimana cara mempertahankan? Murja'ah kayak tadi itu murja'ah. Sabitin. Itu ya kayak pelajaran tetap diperhatikan ketika murja'ah itu. Pimpin. Nanti kalau surat-suratnya agak lama gitu, yang sudah dari Anas, yang agak lama-lama, itu nanti murja'ahnya tidak cukup kalau hanya baca bersama, satu-satu gantian. Lebih detail lagi. Nah, di mana ada kesalahan dibetulin. Walaupun murja'ah. Nah, 5 hal yang penting yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru tidak boleh salah bacanya, harus benar. Yang kedua, memberi contoh atau mengajarkan, harus benar. Yang ketiga, harus tahu salahnya muridnya. Kalau nggak tahu salah muridnya, ngaji 10 tahun ya tetap aja nggak tahu salahnya. Yang keempat, bisa membetulkan. Gimana caranya? Huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, harus bisa membetulkan. Kalau nggak bisa, muridnya nggak bisa, Pak. Yang kelima apa? Dipertahankan. Nah, dikatakan murid sudah bagus, bagaimana bisa bagus terus? Nah, caranya apa? Dengan cara murja'ah. Ini yang kita lakukan di tempat kita ini. Termasuk pada anak-anak itu semua begitu. Cuman yang ngajar bukan saya sendiri sudah. Anak 600, Pak. Nah, termasuk putrinya Pak Dari ini sudah jadi guru di sini, alhamdulillah. Terus guru itu di sini tidak boleh meluluskan muridnya sendiri. Ada tim penilaian atau tim pelulusan. Kamu lulus, kamu tidak lulus, kamu mengulang. Ini ada timnya sendiri. Bukan guru, bukan gurunya. Tim penguji, ya. Bagaimana kalau tim ini juga mengajar? Tukar. Pokoknya nggak boleh guru ini menyatakan lulus pada muridnya sendiri. Nah, kan itu ada ketuanya, Pak. Nah, ketuanya saya minta tolong ini, Bunda, si guru si A, si B, si C dan seterusnya ini muridnya berapa yang nggak lulus berapa. Nah, itu kita cari. Nah, ketemu udah nih. Di si A ini muridnya 10 gak lulus semua. Ya. Si A ini muridnya 10 lulus semua. Ini muridnya 10 gak lulus 5. Dicari, Pak. Nanti dicarikan pemecahannya, bagaimana caranya. Nah, kalau dia belum tahu, kasih tahu caranya. Ya. Kasih tahu berkali-kali masih nggak bisa, diganti. Nggak dilereni, Pak, diganti. Nah, mungkin dia jadi guru bela diri. Ya, jadi guru hapsi, guru hadroh, atau apa saja. Yang penting jangan Al-Quran. Gagal ngajar Quran, nggak bisa. Nggak bisa teruskan, kasihan nanti anak-anak. Ya kan? Nah, tapi nggak dihentikan. Sama ngajar gagal ini, berhenti sudah, nggak usah di sini. Nggak begitu, digeser. Ya. Digeser, terus sambil latihan, besok kalau udah bagus, bisa ditarik kembali. Nah, itu cara guru kita itu dulu begitu. Ya. Nah, kita ini tinggal nirukan. Maka di sini enak, Pak. Sistem itu tidak bikin sendiri, nirukan gurunya. Guru itu gurukan. Insya Allah itu ada berkahnya. Karena tidak ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri malah sesat nanti. Nah, itulah para bapak. Alhamdulillah kita semua termasuk luar biasa kesabarannya. Memang kunci sukses diantaranya sabar. Para bapak harus sabar. Saya juga harus sabar.
Kalau saya nggak sabar tuh begini Pak. Di antaranya begini. Ketika ngajar ini salah-salah terus. Terus saya tadi itu dalam pikiran saya sudah, nah, kasihan ini sudah biarin aja sudah, kasihan. Ya, alasannya kasihan. Saya pernah ada orang cerita begitu. Saya dulu juga Ustaz, ngajari ngaji. Tapi saya walaupun salah tak biarkan aja. Loh kok begitu? Kasihan saya. Enggak mentolong katanya. Enggak tega. Itu sama enggak teganya terbalik itu. Ya, enggak tega kok dibiarkan. Enggak tega itu diluruskan, dibetulin. Ya. Iya Ustaz, enggak tega saya. Kasihan. Nah, itu namanya tega malah itu. Ya kan? Nah, yang penting caranya baik. Yang satu tidak boleh mengolok, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina. Kata-kata ini kan ada walaupun bagus, halus, pelan, tapi isinya menghina kan ada itu. Ada bagus, halus begitu, isinya kasar. Pak, bojomu nanti Pak. Dua. Intonasinya halus, caranya halus, cuman isi bahasanya begitu. Pak, bojomu nanti Pak. Ada orang Jawa ini? Jawab sih anaknya, ya tanya ibunya sama bapaknya. Loh tanyanya begitu. Pak, bojomu nanti Pak. Nah, mestinya kan Pak, ibu kemana? Ya, ibu kemana? Walaupun itu dihalus, caranya harus tetap kurang baik. Apalagi sudah salah kasar lagi. Pak, nari bojomu. Ya. Kalau orang tuanya bijaksana, nah, diajari yang baik. Kalau nggak bisa langsung tapuk itu, kelak. Ditapuk, dipukul. Nah, nanti anaknya nirukan, bapaknya dipukul. Karena apa? Pernah mukul, dikira itu barangnya baik, kan nirukan orang tuanya. Jadi di dalam bahasa ini harus hati-hati, harus ya. Saya juga bukan yang terbaik ya, belajar saja sama belajar. Baiklah, kita lanjutkan. Za tadi ya. Za sama-sama. Za. Nanti yang agak sulit itu di tasdid. Misalnya yazakkarun sama-sama. Yazakkarun. Monggo. Disukun juga enggak asli ya. Yazkuruna. Ayo ada yang tadi ayo di mana ini? Pokoknya ada di sana lah ya. Hati-hati ya. Yazkuruna. Ayo sama-sama. Yazkuruna. Tantangannya dari sudut sana kayaknya itu. Coba. Coba Mas Rudi. Sekarang Mas Arvin bantu Mas Rudi untuk yang mati itu ya. Maka Pak. Ini lagi. Yazkuruna. Coba Mas Komar. Yazkuruna. Diulang. Yazkuruna. Bantu ngajari beliau. Sudah saja. Pak Sultan.
Ya, lidahnya sampai keluar ya. Ujung lidah nempel di ujung gigi yang atas. Ya. Yazkuruna diulang. Coba jenengan. 99,9%. Pembawaannya jangan berat ya, ringan aja. Yazkuruna. Coba diulang. Tolong bantu Pak Sultan. Sampai dulu. Diulang. Coba. Ya. Coba. Run. Yazkuruna. Diulang. Iya, bagus. Lanjut. Tolong bantu Bapak ini, turun nih, ya. Pak Jumri. Suaranya itu terlepas berjalan ya. Stabil. Kadang-kadang ada bersih sedikit kan. Coba diulang. Sudah betul? Ayo coba. Nah, banyak perubahannya sudah ya. Ayo coba. Ya, bagus. Bagus, jangan hilang ya nanti ya. Itu sudah bagus ya. Ya, cukup dulu. Nah, kepada para bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita harus sabar dan telaten, termasuk sabar telaten mengulang. Nah, di buku hijau itu paling enak itu, yang punya saya itu ya, hijau. Itu ambil huruf da. Nah, coba diambil huruf da. Ketika, iya yang itu. Itu yang besar ya. Nah, sudah ketemu? Ada huruf za itu. Za sama-sama? Za. Zi. Zu. Bal. Zazizu. Bal. Zazizu. Bal. Za. Zi. Zu. Bal. Za. Zi. Zu. Bal. Zazizu. Bal. Zazizu. Bal. Za'a. Zi'a. Zu'a. Za'a. Zi'a. Zu'a. Bal. Ayo.
Tidak boleh zazna itu ya. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Muzni. Nah, udah muz ya. Minal muzni. Mazizan zaniza. Zuzan zanizan minal muzni. Mazizan zaniza. Masih ada yang ya, yang bagus sudah banyak, masih ada yang sebagian. Zuzan zanizan minal muzni mazizan zaniza. Sama-sama. Zuzan zanizan minal muzni mazizan zaniza. Wa bizzali zihnan wa zukaa. Tidak ada situ ya. Kita latihan tasdid ini. Zadzan zizzan zuzza. Ayo. Zadzan zizzan zuzza. Zadzan zadzan zazza. Zadzan zadzan zazza. Yazakkarun. 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 Zizzan zizzan zizza. Zizzan zizzan zizza. Zuzzan zuzzan zuzza. Zuzzan zuzzan zuzza. Zazzan zizzan zuzza. Zazzan zizzan zuzza. Yazkuruna yazkuruna yazkurun. Yazkuruna yazkuruna yazkurun. Ayo masih ada ya. Yazkuruna yazkuruna yazkurun. 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 Ya, maksudnya yazkurun. Yazkuruna yazkuruna yazkurun. Yazkuruna yazkuruna yazkurun. Nah, setelah kita latihan seperti ini dan ditunjukkan caranya, terus kita nanti tahu salah kita. Oh, saya di sini salah Mas ya. Nah, yang susah kalau belum tahu salahnya. Nah, kalau sudah tahu salahnya tinggal latihan, diulang-ulang, dicari terus. Kepada para bapak, dari ribuan tahun yang lalu, adakah? Puluhan aja. Dari puluhan tahun yang lalu. Anggaplah dari kecil kita belajar.
Mohon maaf ini, misalnya salah. Misal. Sekarang baru dibetulkan. Nah, kalau itu kembali ke sana yang salah itu wajar. Ya. Karena apa? Sekian puluh tahun. Dari kecil kita belajar seperti itu sudah. Oleh gurunya nggak pernah dibetulkan. Nah, sekarang baru dibetulkan. Kalau dibetulkan sebentar kembali ke sana. Sebentar kembali ke sana. Dibetulin lagi. Betul sudah, kembali ke sana. Itu wajar. Maka ada caranya. Ingin tahu? Yang pertama dicari betulnya tadi, telaten, sabar. Setelah betul diulang-ulang, berapa ribu kali nggak dihitung? Mungkin 1000 kali, mungkin 500 kali, mungkin 100 kali, mungkin lebih dari 1000 ya terserah aja. Pokoknya nggak ada hitungannya ya. Kita kalau latihan dari buku hijau itu dari atas ke bawah itu satu kali ulang kurang lebih itu 25 kali. Ya kurang lebih. Kalau diulang itu sampai 10 kali berarti sudah 250. Kalau 100 kali berarti 2500. Ulang itu. Kelihatannya kayak main-main karena satu huruf aja ya. Tapi itu Masya Allah. Kita kalau sudah bicara fadilah Al-Quran, walaupun satu huruf itu sudah mengalahkan dunia seisinya ya. Ditimbang satu huruf Al-Quran ini ya, dengan dunia seisinya ini masih berat apa? Al-Quran. Misalnya begini ya, orang ini beramal, amalnya dunia seisinya. Nah, terus dibanding dengan Al-Quran satu huruf, itu masih berat Al-Quran. Nah, saya nggak hafal itu keterangannya, apa kesimpulannya lah ya, karena ada hadisnya. Ada ya di sana asalnya itu ada khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Asalnya di situ ngambilnya itu. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sampai dirinci perlu pahalanya berapa per huruf itu. Nah, sampai dikatakan tadi itu. Jadi kenapa dunia ini kalah dengan Quran tadi? Nah, dunia itu oleh Rasul digambarkan begini. Dunia itu beratnya itu tidak seberat sayap nyamuk yang sebelah. Ya. Dunia ini digambarkan apa? Sayap nyamuk yang sebelah. Coba sayap nyamuk kalau kita peras begini, keluar airnya. Tidak keluar airnya. Kita mau minum setetes pun tidak bisa. Dijual laku satu sayap nyamuk itu kira-kira? Kayaknya nggak laku kayaknya. Jadi nggak ada manfaatnya. Nah, kita kasarnya ya. Nah, itu dunia digambarkan kayak sayap nyamuk cuma sebelah. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mohon Iya. maaf mau menyampaikan undangan. Oh, nggih. Jadi kemarin tuh kami sudah mencoba untuk membuat surat khusus untuk Ustaz. Namun kemarin itu kan kami pasang muka Ustaz. Jadi itu sementara listriknya dimatikan dulu. Nggih. Pas ngeprint punya Ustaz itu ini pas mati lampu, jadi saya menyampaikan lewat lisan saja nggak apa-apa ya Ustaz. Nggak apa-apa. Jadi besok hari Senin Ustaz dimohon untuk hadir saat kerja sekolah. Jam Jangan jam 9 mulainya Ustaz. jam 9 ya, insya Allah. Senin ini kan, besok kan? Kenapa Ustaz? Senin besok ini kan? Besok Ustaz, Oh, Senin besok. nggih. Terus undangannya itu kan ada, sebenarnya kami mengundang Pak Nasrun, Kepala Kemenang. Hanya saja beliau sedang di Jakarta. Nah,
tua. Tapi yang bisa hadir karena saya sudah ketemu langsung dengan Pak Arafah Ustaz, Oh, boleh. kepala UPT. Jadi kemarin tuh beliau juga langsung ngomong, Ustaznya ada nggak? Ya gitu. Dan insya Allah kami undang Pak gitu. Ya saya bilang pengen sekalian ketemu juga silaturahim gitu. Saya nyampaikan ke Ustaz gitu tadi Pak. Nggih, cocok sudah. Ada saya ya Ustaz ya. Nggih. Sekalian ya Ustaz mohon dibacakan doa sekalian di pembukaan itu. Nggih, insyaallah. Matur nuwun Ustaz. Nggih, Bunda. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Al-Quran ini kadang-kadang orang kan daripada latihan huruf demi huruf mendingan baca. Bagaimana kalau bacanya salah? Karena itu masalahnya. Daripada itu zikir aja sudah. Seakan-akan zikir lebih besar daripada latihan huruf-huruf Al-Quran. Enggak itu. Al-Quran masih jauh di atasnya. Apa? Jos ya. Dengan sholawat masih lebih unggul. Ya, sholawat pahalanya besar, ya kan? Zikir pahalanya besar, semua tadi besar. Tapi Al-Quran tetap nggak bisa dikalahkan. Kenapa Al-Quran nggak bisa dikalahkan? Al-Quran ini mukjizat, Pak. Ya, huruf demi hurufnya, kalimat di kalimatnya, tulisannya, suaranya, semuanya Al-Quran itu mengandung mukjizat. Nggak bisa dikalahkan yang namanya mukjizat. Nah, mukjizat itu yang bisa malah mengalahkan, nggak bisa dikalahkan. Artinya sebenarnya melemahkan sebetulnya, melemahkan yang lain. Ya. Jadi mukjizat itu yu'jizun nas, melemahkan manusia yang lain, apapun yang dibawa, nggak akan nandingi ya, walaupun kelihatan kita nyantai aja, 1, 2 huruf. Nah, ya kalau kita ini kadang-kadang sudah terlalu yakin ya bahwa Quran ini sudah di atas segala-galanya. Ada keutamaan Al-Quran, fadilah Al-Quran. Di antaranya barang siapa yang artinya ya, ini hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian di dalam hatinya itu dijadikan sebagai wadah Al-Quran, artinya ada hafalan, hafal 30 juz, ujungnya juz 30. Pokoknya di Al-Quran itu kan memang 30 juz, tapi di hadis semua itu tidak menyebut harus 30, enggak. Kalau orang dipaksa harus ngapalin 30 juz, kalau nggak bisa dosa begitu, kita dosa semua akhirnya. Nah, tidak. Nah, boleh lah ambil juz 30, ambillah ujungnya juz 30. Ya, ini ada kisah nyata terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi orang ini senangnya baca Qul. Sama imami itu ya, rakaat pertama Qul, kedua juga Qul. Waktu apapun sudah, 5 waktu itu Qul semua. Biasanya kan rakaat kedua, ya kan? Ini enggak, pertama ya Qul, kedua ya Qul. Sampai ada orang yang istilahnya usil lah ya. Ini sudah membosankan orang ini sudah. Masa tiap hari, setiap saat, setiap sholat dia dibacanya Qul. Apalagi rakaat pertama Qul, kedua juga Qul. Akhirnya karena usil, soalnya orang ini sudah gak suka lah ya, lapor pada Rasul. Wahai Rasul, ini saya mau melaporkan. Lapor apa? Ini di kampung saya itu ada seseorang jadi imam, masa rakaat pertama Qul, kedua juga Qul. Tiap hari itu Rasul seperti itu. Betul kan itu? Betul Rasul. Coba suruh sini orangnya. Akhirnya dipanggil. Ayo Pak Imam, zaman sana dipanggil Rasul. Kayaknya kayak menang gitu benernya. Ayo Imam, sama dipanggil Rasul sana. Datanglah beliau sama orang yang tadi itu. Ditanya,
betulkah sampan ini diceritakan oleh Pak ini setiap hari, setiap saat yang dibaca hanya kulhu, termasuk waktu ngimami. Rakaat pertama kulhu, kedua juga kulhu. Betul wahai Rasul. Apa kata Rasul? Kenapa sama kok baca kulhu terus? Saya cinta Rasul. Dengan kulhu itu saya cinta. Disuruh kulhu wallahu ahad. Itu saya cinta itu. Allah adalah satu. Allahus samad. Allah ada tempat permohonan. Saya cinta Rasul itu Rasul. Itu yang buat saya cinta, tak buat terus. Nah, cinta sampean nang kulu tadi sampean masuk surga. Ayo, siapa mau meremehkan dulu? Rasulnya nggak meremehkan. Ya. Nah, kadang-kadang kan ada ingin nggak tahu, ingin apa yang kita nggak tahu lah ya. Buatnya panjang, tapi salah semua tidak karuan. Mendengar kul baca 3 kali, pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Nah, ada tuh hadisnya, kalau mau dibuka di tafsir ada itu. Ya. Kul baca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran pahalanya. Nah, jadi Al-Quran ini tidak boleh diremeh-remehkan, walaupun huruf demi hurufnya, surat demi suratnya, ayat demi ayatnya. Ya bisanya kulhu mau dipaksa bagaimana lagi? Iya kan? Wah itu Imam Kul itu. Imam Kul. Kul wallah. Kuliah. Kul aul falak. Sampai diolok-olok. Itu Imam Kul itu. Saya ngimami itu nggak pernah yang banyak-banyak, beda-beda aja. Nah, pernah diolok orang dulu, ya begitu itu. Sama tuh bacanya bagus, lagunya bagus, suaranya bagus. Nah, nggak tahunya mau ngolok itu. Dilem dulu, baru diolok. Diangkat dulu, ya. Huruf banting. Cuman sayangnya Ustaz, zaman kalau baca surat itu pendek-pendek semua. Biasa nggak apa yang panjang baca suratnya. Saya nggak apa yang panjang. Nah, jadi sebetulnya nggak boleh diremehkan, nggak boleh dihina yang namanya bacaan Al-Quran. Yang manapun tetap mulia, yang manapun tetap mujizat. Itu Al-Quran. Nah, tadi hadis yang barang siapa yang baca Al-Quran kemudian di dalam hatinya itu ada Qurannya, ada apa tadi, maka Allah tidak menyiksa orang tersebut. Ya, bagaimana Allah mau menyiksa? Di hatinya itu ada Al-Quran. Dan Al-Quran kamu masa Allah mau menyiksa kalamnya? Ya, masuk akal sekali itu. Nah, ini supaya nggak penasaran, dibuka hadisnya ya. Ya. Warawa ad-Darimi atau waruya boleh ya. Diriwayatkan oleh ad-Darimi bi isnadi dengan sanadnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumbernya dari Nabi dulu, kemudian sampaikan pada Abu bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Mas'ud tadi, kemudian kepada ad-Darimi. Ya. Qala bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Jadi baca Quran itu perintah oleh Nabi. Ya. Kemudian fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyiksa yang
hati itu ada Al-Qur'annya. Qalban wa Al-Qur'an itu hati itu jadikan wadahnya Al-Qur'an. Hatinya dijadikan apa? Wadah atau tempatnya Al-Qur'an. Allah tidak menyiksa, la yu'adzibu qalban wa Al-Qur'an. Fa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Ada baca ma'dubatu, ada baca ma'dabatu. Ya insyaallah semua betul ya. Nah, di sini ma'dubatu. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan dari Allah. Jadi Al-Qur'an itu oleh Rasul gambarkan kayak hidangan. Ya. Yang menunya macam-macam. Mulai menu makanan, menu minuman, bahkan piringnya itu macam-macam sudah. Jadi di Al-Qur'an kan banyak macamnya. Kebaikan di Al-Qur'an itu banyak sekali. Itu sampai digambarkan kayak hidangan. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke hidangan tadi, aman dia. Ya artinya aman itu ya bisa makan seenaknya sendiri sudah. Mau makan banyak, silakan asal mampu. Perutnya cukup. Ya kan? Kalau nggak cukup ya sedikit aja. Ayo Quran, siapa bisa ngambil seluruhnya total? Nggak ada. Kecuali Rasul. Rasul ini ibarat itu hidangan, semua diambil mampu Rasul. Kalau kita mungkin sedikit sudah kenyang kita. Ya, sedikit sudah kenyang. Nah, tapi seberapa pun yang diambil, pokoknya masuk ke situ aman. Walaupun tidak diambil semua. Ngafalin Quran, mampunya cuman kulhu. Ya sudah kulhu dihafalkan sudah. Mampunya juz 30. Kalau mampu semua dihafalin semua. Nah, karena ada ayat lain, ada kalimat lain atau hadis lain di situ bunyinya inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fakhudhu minhu mastata'tum. Maka ambillah menurut kemampuan kalian. Jadi hidangan tadi, Quran tadi, ambillah mastata'tum menurut kemampuan kalian. Enak Pak diagama nih Pak ya. Ujung-ujungnya dulu Pak. Oleh Allah digitukan. Sudah semampunya. Apa? Semampunya. Enggak akan dipaksa kita ini ibadah kita persis semuanya seperti Rasul. Rasul itu kalau malam tahajud itu sampai bengkak nih kakinya. Nah nggak mampu seperti itu ya sudah. Mungkin seumur sekali. Mungkin pas Ramadan aja. Ya nggak tahu sudah itu ya. Padahal tidak kejeding. Ya, tapi pipis saja. Iya. Punya seperti itu mau apa? Nah, terus kita belajar ini sungguh-sungguh sudah umpamanya, sungguh-sungguh sudah betul sungguh-sungguh terus sampai mati nggak bisa. Umpama, ya sudah Allah menggunakan ini. Masa tuh berkampur kalian, nggak apa-apa. Ada lagi ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enak itu sudah. Nah, tapi sekarang orang kadang dipelintir lagi tuh Pak. Dipelintir lagi. Sama tuh nggak usah ngajari saya tuh paksa-paksa begitu. Masa sama nggak hafal itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah aja nggak maksa sampai maksa-maksa. Itu namanya dipelintir. Rasul aja bilang mas atatum. Menurut kemampuan kalian, sampai nih maksa-maksa kayak melebihi Rasul sama ini. Nah, padahal maksudnya mas atatum, maksudnya Allah tidak memaksa tadi itu sambil diupayakan. Ya, sambil diupayakan. Ya, semaksimal mungkin. Ya, saya nggak hafal itu Arab-Arabnya itu. Cuman hafal maksudnya lah ya. Baca kitab itu banyak penjelasan. Jadi orang baca Quran itu memang ada 3 macam.
ada yang bagus dan dapat pahala yang besar. Ada yang rusak, salah, nggak mau belajar. Kiai, ulama, ustadz diremehkan. Ngapain belajar sama aku lebih pintar. Tapi bacanya nggak karuan, hanya merasa saja. Ini dapat dosa, berbahaya, dan ditolak. Ada yang tidak mampu, Pak. Tidak mampu. Belajar tadi, tidak mampu. Atau cari guru, tidak ketemu. Cari guru lama, tidak ketemu-ketemu. Nah, ketemu sudah tua sekali. Usia 60 baru ketemu guru. Usia 70 baru ketemu guru. Belajar sudah gak nyambung sama sekali sudah. Tapi belajar terus. Nah, itu dianggap tidak mampu. Tapi orangnya tetap usaha. Nah, itu kesalahannya, kekurangannya dimaafkan oleh Allah. Itu ngaji dimanapun sama, Pak. Orang ini kalau wudhu, misalnya ini dibasuh dari sini sampai ke sini, ya kan? Nah, terus tangannya nggak ada, tangannya cuma sekian, ininya nggak ada. Nah, tetap dibasuh seadanya. Nggak, kamu nggak punya tangan, nggak diterima wudhu kamu itu. Ya. Kamu nggak punya kaki, mestinya kamu kan dibasuh sini. Kamu nggak punya kaki, nggak diterima kamu wudhunya. Nah, nggak begitu di agama ini. Sebisanya seadanya. Ini kalau diterapkan dalam kehidupan, Pak, itu enak. Nah, tadi yang saya bilang di depan, jadi orang ini nggak mampu jadi guru Al-Quran, jangan dilarang jadi guru. Dipindah tugas yang lain. Sampai nggak bisa nih jadi guru Al-Quran ini, sudah jangan ke sini, berhenti aja. Nah, nggak boleh gitu. Bisa yang sebisanya, apa yang lain, iya kan? Nah, begitulah para bapak, bahwa Al-Quran ini keutamanya luar biasa, di atas segala-galanya. Rasul di atas sabdanya kan begini, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling utamanya ibadahnya umatku adalah baca Al-Quran, nggak yang lain. Al-Quran, apalagi Al-Quran dibaca di dalam sholat itu, luar biasa itu besarnya. Apalagi sholatnya berdiri. Nah, itu dibaca di dalam sholat, sholatnya berdiri. Kan boleh ini sholat sambil duduk. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri. Habis pulang kerja nih, capek gitu nih, taraweh, nah, duduk aja sudah boleh. Nah, di sini yang pahalanya paling besar ketika berdiri. Nah, kemudian kalau Allah sendiri mengatakan, Allah berfirman, itu akbar. Apa akbar itu? Paling besar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu diantara isinya bahwa baca Al-Quran pahalanya paling besar. Nah, terutama Quran yang dibaca di dalam sholat tadi. Baiklah berapa? Sudah jam 9. Kiranya cukup dulu, kita sampai ayat 17. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ألف صلاة ألف سلام عليك يا رسول الله في كل
lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.